Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So in this session we are going to solve the problem, that is illustration 2. Okay, so take down the illustration 2. This problem is based on the consolidated balance sheet with the unrealized profit treatment and also a capital reserve treatment, and also intercompany ownings or intercompany adjustments or intercompany transactions. Okay, I'll tell you while solving the problem how to treat this unrealized profits, and also you know that how to treat the capital reserve, and also I will show that how to treat the intercompany adjustments. Okay, just pause the video and take down the illustration. Now come to the topic, that is move on to the problem. See the problem. See the problem. From the balance sheet or from the balance sheets and information given below, prepare consolidated balance sheet as on 31st/3/2015. Okay, equity and liabilities. So balance sheet ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 31st/3/2015 ಡೇಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so equities and liabilities are given regarding H Limited and S Limited. See, shares of ₹10 each. The total share capital of H Limited is 5 lakhs and S Limited 1 lakhs. And reserves 60,000 and S Limited 30,000. Profit and loss account 2 lakhs and S Limited 60,000. Bills payable H Limited nil and S Limited 15,000. Sundry creditors H Limited 1,10,000 and S Limited 60,000. The total of H Limited and S Limited 8,70,000 and 2,65,000. Okay, so see the assets, fixed assets 4 lakhs and 60,000. Next, investments 7,500 shares in S Limited. So this is related to subsidiary company, which means H Limited invest 7,500 shares in S Limited ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ H Limited ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು S Limited ಅಂತ X Limited ಅಲ್ಲಿ 7,500 shares ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ 7,500 shares H Limited will paid 75,000. So that will be given in the amount column of H Limited, right? So 75,000 rupees ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Okay, so S Limited nil. Next, inventories are stock 3 lakhs and 1,20,000. Sundry debtors 75,000 and 85,000. Bills receivable 20,000 and S Limited nil. The total of H Limited and S Limited 8,70,000 and 2,65,000. Okay, see the additional information is given below. The bills accepted by S Limited are all in favor of H Limited. Okay, so this is related to intercompany transactions or intercompany ownings or intercompany adjustment. See, bills accepted. So bills accepted. So this transaction will be applicable liability side bills payable and asset side bills receivable ge applicable agutte. So put a star mark for bills payable and bills receivable. Next, the stock of H Limited includes ₹25,000 bought from the S Limited at a profit to the later at 20% on sales. So this will be related to inventories. So this is nothing but this transaction related to unrealized profit. Okay, next, see, all the profits of S Limited has been earned since the shares were acquired by the H Limited, but there was already reserves of ₹30,000 at the end. So reserves ಬಗ್ಗೆ adjustment ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So put a star mark under liability side, that is reserves ಗೆ star mark ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Okay, because there is a adjustment regarding these items. Okay, see the additional information given information. So first adjustment related to intercompany ownings. I will tell you what is this intercompany ownings and how to treat this intercompany adjustment. Okay, so the bills accepted. So this intercompany ownings is speaks about bills accepted. Okay, bills accepted. All are in favor of H Limited. Okay, next, second adjustment related to stock, that is unrealized profit.
which means we have to compute the unrealized profit because the stock of H Limited includes 25,000 rupees bought from the S Limited. Okay, so 25,000 amount ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು S Limited ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ H Limited at a profit to the later 20% on sale. Okay, see rupees 25,000 bought from S Limited, which means subsidiary company limited, at a profit of 20% on sales. On sales ಮೇಲೆ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹಂಗೆ ಈ 25,000 ರೂಪೀಸ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರದಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ all the profits of S Limited has been earned since the shares were acquired by the H Limited. Okay, so in this third adjustment this speaks about the profit and loss account and reserves. Okay, we will discuss this adjustment while doing a problems. Okay, so according to consolidated balance sheet preparation, the first step is to computation of ratio of holding, right? So first step under consolidated financial statement, we have to compute the ratio of holding. So before going to compute the ratio of holding, we have to know when and which company will be going to acquire the shares and invest in shares in the another company, right? See, from the balance sheets and information given below, prepare consolidated balance sheet as on 31st/3/2015. Then we clearly know that 31st/3/2015 is the year ending. ಸೊ 31st/3/2015ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು? 1/4/2014ಗೆ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ H Limited is nothing but holding company and S Limited is nothing but subsidiary company. The financial year from 1/4/2014 to 31st/3/2015. So between ಯಾವಾಗೂ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ there is no pre-acquisition period and post-acquisition period. The total 12 months ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡು ಇಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. See, first step in preparation of the consolidated financial statement, that is computation of ratio of holdings. So this ratio of holdings alli, which means, so S Limited is nothing but subsidiary company that you already know. So in S Limited alli ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹10 ಈಚ್. ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1 lakh share capital is there. So in S Limited what is the total number of share capital? That is 1 lakh. So this 1 lakh share capital is issued at ₹10 each, in the sense what is the total number of shares available in S Limited? That is 10,000 shares are available in
ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಈ 10,000 ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ, ಆ 10,000 ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2,500 shares will be related to minority shareholders. Okay, minority shareholders is nothing but outsiders. Okay, so outside investors. Okay, so diagram ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 1 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. 1 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ₹10 ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 10,000 ದ 7,500 shares 7,500 shares will be related to holding company and remaining 2,500 shares will be related to minority shareholders. Then the ratio between this majority shareholders and minority shareholders 75:25. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು 7,500 ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2,500 ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ 75:25. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. 25 ones are 25 3s are. So 3:1 is the ratio of holding. So this 3 is called as majority shares and this 1 will be called as minority ratio. Okay, so majority ratio and minority ratio. Then the ratio of shareholding 3:1. Okay, so next step computation of capital profit or loss and revenue profit or loss. So capital profit revenue profit calculation ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಅಂದರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಓಕೆ, so reserves related to profit and loss and surplus account, surplus or reserves and surplus, and also profit and loss account. Okay, so subsidiary company ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ 30,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 60,000. Okay, so regarding this reserves and profit and loss account, they have specified the condition. So profit and loss account reserves, so third condition nodi, all the profits of S Limited has been earned since the shares were acquired. So S Limited alli ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಈ 60,000, this was earned by S Limited since, ಅಂದರೆ since ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್, ಅಂದರೆ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ 60,000 ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 60,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಈ 60,000 ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟು? ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಇದಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ 60,000 ಏನು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ದಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಸಿ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್,
all the profits of S Limited has been earned since the shares were acquired by the H Limited. So that will be treated as the revenue profit. And under third adjustment C, next, but there was a already reserve of rupees 30,000 at the date in the sense on the date of acquisition. See, for example, the year beginning from 1/4/2014 and 31/3/2015. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟ್ಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ this 60,000 will be earned by the subsidiary company since after acquisition. So since ಈ ಡೇಟಿಂದ ಅಕ್ವೈರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಈ ಡೇಟಿಂದ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ 60,000 will be related to after the date of acquisition. So therefore this 60,000, that is profit and loss account related to revenue profit, but there was a 30,000 reserve on the date. So ಈ ಡೇಟ್ಗೆ 30,000 ರಿಸರ್ವ್ ಇತ್ತಂತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ 30,000 ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 1/4/2014 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ 30,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ದೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ capital profit or capital profit amount. Okay, see, is there any undistributed profits remains? Okay, there is no undistributed profits are there in assets, that is in liability side. So now total capital profit you will get 30,000 and total revenue profit 60,000. So now you have to divide this capital profit and revenue profit, that is 30,000 and 60,000 to the minority shareholders and majority shareholders based on the ratio. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ನ ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ 3:1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 30,000, ರೈಟ್? So this 30,000 will be distributed to the majority shareholders, that is 3 portion out of 4 portion. So 3 plus 1 is 4, right? So therefore 3 divided by 4. Next 30,000 is the capital profit into 1/4 portion as to now minority shareholders ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು. So similarly the revenue profit is 60,000. So this 60,000 will be distributed to the majority shareholders based on 3/4 and 60,000 into 1/4. Okay, so now we have to calculate the total majority capital profit. See, you will get 22,500 and minority capital profit 7,500. Okay, so similarly the revenue profit 45,000 and 15,000. Okay, so the minority revenue profit is 15,000. So after this you have to compute the minority interest or non-controlling interest in third step. Under fourth step you have to compute the, that is, controlling interest or cost of control. Okay, so next take on the third step. See, third step, that is the minority interest calculation or non-controlling interest calculation. ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ದಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. ಸಿ, ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೊಂದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ is also, this 15,000 is also related to minority shareholdings, right? So therefore we have to consider minority shareholdings in capital profit. In capital profit ಎಷ್ಟಿದೆ? That is 7,500 rupees. Next minority shareholdings
minority shareholdings in revenue profit. So revenue profit ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇರಬೇಕು? That is 15,000 related to minority shareholders. Now we have to consider the total minority share capital of this subsidiary company. Okay, so that also related to minority shareholdings, right? Andre outsiders liability, because that is outsiders investors. Okay, because in subsidiary company the holding company will be invested 7,500 according to problem. See the problem once again. So assets ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 7,500 shares in S Limited. ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ರೇಷನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆದರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ 1 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಇಂಟು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 75,000, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 rupees ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸೊ 25,000 ಅಷ್ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 25,000 ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 2,500 ಶೇರ್ಸ್ನ 10 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25,000 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ 75,000 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ 75,000 ಏನಿದೆ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ 7,500 ಇಂಟು 10 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 75,000 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ 25,000 ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ 2,500 ಶೇರ್ಸ್ನ 10 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ 25,000 ಇನ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ share capital is equal to, so total minority share capital or total minority share capital in subsidiary company, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ 25,000, ರೈಟ್? ಸೊ 25,000. ಸೊ ಈ 25,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 75,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 25,000 ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 75,000 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೇಕಾದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು? ದಟ್ ಈಸ್ 75,000. ಸೊ 75,000 ಅಂತಂದರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ 75,000. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ 75,000 ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ 75,000 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ only
in preparation of the consolidated financial statement. That is while preparing the consolidated financial statement, because this revenue profit will be generated after the acquisition or investing the shares in subsidiary company. Okay, so ಇದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 75,000 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 22,500. Now the total of minority or non-controlling interest 47,500. So this is non-controlling interest. So section B ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 97,500. Okay, so 97,500 is the cost of ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ 97,500 ಅಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. See, fifth step is computation of goodwill or capital reserve. Okay, so goodwill ಅಥವಾ capital reserve balances ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ 7,500 ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಕೊಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ 97,500. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ? 97,500. ಸಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದೆ? 97,500 ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ 7,500ಗೆ? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಲನ್ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? 75,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ the cost of control. So 97,500 is the total cost of control ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ? 97,500. ಬಟ್ ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ investor or the cost of investment made by the holding company. ಸೊ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 75,000 ರೂಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದೆ?
ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 97,500, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ 75,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 97,500 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ 75,000 ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ 97,500 ಇದೆ, ಬಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 75,000. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಸ್ 22,500. ಸೊ 22,500 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು according to this methods, that is this steps, the sixth step is preparation of the consolidated financial statement alva. So here they have given the special adjustment regarding intercompany earnings, that is bills accepted, and the another adjustment, that is unrealized profit 25,000 bought from S Limited. So 25,000 bought from the S Limited ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರದಿಂದ 25,000 ಎನ್ಕೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 20% ಆನ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ. ಈ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ 6 ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಸ್ಟೆಪ್ 6 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿ ದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ all in favor of H Limited. So they specifically mentioned that bills ಏನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಬೈ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೋ ಬಿಲ್ಸು ಅದು ಎಲ್ಲ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್, ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೇನೋ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸಿ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 15,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು 15,000 rupees ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿ 15,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ 15,000. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, 20,000 ಇಸ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ 20,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನು 15,000 ತಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 15,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 15,000 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ 15,000ನ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. We have to eliminate this 15,000 totally, or
you have to treat, I will tell you how to treat this 15,000 while preparing the consolidated financial statement. So first ನೀವು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಆಗ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 6 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 7 ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್. ಓಕೆ, so based on this condition, let's take down the 7th step, that is computation of unrealized profit. So 7th step is computation of unrealized profit. So before going to compute the unrealized profit, so first you have to know what is unrealized profit. See, this unrealized profit is also called as the paper gain or unrealized gain or unrealized profit or book profit. Okay, so in simple words, unrealized profit which has been made but not yet realized through the transaction, which means ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ 200 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ ₹2. ಸೊ ₹2ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 400 rupees is the total stock value. Okay, so at present S Limited ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ₹2. ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ 200 ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ₹3 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ₹3 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ₹3 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ 200 ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ₹600 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬಹುದು? ದಟ್ ಈಸ್ 400 ಮೈನಸ್ 600, ದಟ್ ಈಸ್ 200 ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ 200 ಸ್ಟಾಕ್ನ ₹3ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ₹600 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 400. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ₹200 ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಟ್ ಈ 200 ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ 200 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ 200 ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಪೇಪರ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, this 200 will be going to consider while preparing the consolidated financial statement. Okay, so ಈ 200ನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ 2 marks, just write down the meaning, that's it. Okay, so in this problem see they have given the condition related to unrealized profit. Let's see how to compute the unrealized profit. See, the stock of H Limited
ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ 25,000 ಬಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 25,000 ಬಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ 25,000 rupees ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ, ಬಿಕಾಸ್ 25,000 is bought from the S Limited by the holding company, that is H Limited, at a profit of 20% on sale. So you know basic calculation, that is cost plus profit, you will get sale value or selling price, right? See here the stock of H Limited includes rupees 25,000 bought from S Limited at a profit of 20% on sale. So profit of 20% ಅಂದರೆ profit to 20% but on sale. So on sale ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ 100% ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು 100% ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 80% ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20%, ಆನ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ಇಸ್ ದ ಸೇಲ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 80% ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100%. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಆರ್ 30% ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು 20/100 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿ ಹೌ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ 25,000 into 20% profit is on sales, so 100. Okay. So now you will get unrealized profit 25,000 into 20/100, the sense that is 5,000 is your unrealized ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಅಂದರೆ 8th ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 8th ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೇಷಿಯೋ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 47,500 ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 5,000. ಓಕೆ. ಸೊ 5,000 ದಿಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲೂ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ format for the computation of or preparation of consolidated financial statement. So step 8. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ in capital profit, that is majority shareholdings, and also minority shareholdings in capital profit. So ಇದನ್ನ ಈ majority shareholdings in revenue profit ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 22,500 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 7 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟು ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್
ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಮೌಂಟ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿದು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1ನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನಿದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದು ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ issued at rupees 10 each. So issued at rupees 10 each. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 5 lakhs. ಓಕೆ, ಸೊ 5 lakhsನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 30,000 60,000 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 60,000 ಆ್ಯಂಡ್ 2 lakhs. ಸಿ 60,000 and 2 lakhs. So 60,000 and 2 lakhs. What is the total? So 2 lakhs 60,000. Okay, so 2 lakhs 60,000 ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ 60,000 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakhs ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ 2,60,000. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 45,000. Okay, so after adding this that is 2,60,000 plus 45,000 add ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ you will get 3,05,000 is the balance. So revenue profit na ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದಟ್ ಈಸ್ 22,500. Okay, so now you have to add this capital reserve 30,000, that is 3,05,000 plus 22,500. So totally you will get 3,27,500. See, revenue profit ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಿದೆ 22,500 ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಆ ಐಟಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 7 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. Okay, so therefore we have to deduct that unrealized
profit, that is 5,000. Okay, one thing you have to keep it in mind, ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್, so 3,27,500 minus 5,000 is totally you will get 3,22,500. okay, so total equity share, that is a total shareholders fund 5 lakhs plus 3,22,500, that is 8,22,500. okay, so 8,22,500. so after reserves and profit and loss account, so next ಬಂದು bills payable. okay, so ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು bills payable. so I will write the total reserves and surplus here. so ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. so pause the video and take down the calculation. item in liability side, that is balance payable, that is bills payable, right? so bills payable, there is a adjustment, that is intercompany adjustment. see how to consider this. okay, so after this equity and liability you will get non-current liability. okay, that is secured loans and unsecured loans. okay, so secured loans unsecured loans idre torsi, illandre beda. okay, so next third one, that is current liability and provisions. so current liability and provisions ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, that is bills payable. okay, see S limited, so total bills payable ಅಂದರೆ bills payable H limited ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. so S limited ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, that is total 15,000 is the bills payable. so ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 15,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 15,000 ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದರ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ 15,000ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ 15,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ರೇನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಸೊ 1,10,000 ಆ್ಯಂಡ್ 60,000, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು 1,10,000 ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಬೋತ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು 1,10,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿದು ಟೋಟಲ್ 60,000 ಇದೆ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1,70,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ 47,500. Now there is no items left in the liability side, so just total. So ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 8,22,500, 1,70,000 and 47,500. ಸೊ 10,40,000 ಬಂದಿದೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 10,40,000 is the total liabilities. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. Now we have to enter the various assets in consolidated financial statement. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಆನ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಯಾವುದು, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ 4 lakhs ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್
60,000. So 4,60,000 is the total fixed assets. So next investment 7,500 shares in SG Limited, that is 75,000 consideration ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟರಿ, ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 lakhs and subsidiary company 1,20,000. Okay, so what is the total cost of inventory? That is total inventory 4,20,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಫಸ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿನಲ್ಲಿ 4,20,000 ಬಂದಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ದ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ಸೊ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 5,000. ದೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ನಾವು 4,15,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 75,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ 85,000. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,60,000 is your sundry debtors. So next last one, bills receivable. So regarding bills receivable there is a intercompany adjustment. So intercompany adjustment to bills receivable ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, we have to consider bills payable also, which means ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು? 20,000. ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ 20,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ by the subsidiary company as a intercompany adjustment, that is 15,000. Okay, so now only 5,000 will be pending. ಸೊ ಈ ಥರ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೋ. ಸೊ 20,000 is the holding company, that is 20,000. So you have to show less intercompany adjustment, that is 15,000. Okay, it is also related to subsidiary company only. So 15,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 5,000 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ದೆನ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿ 4,60,000 ಪ್ಲಸ್ 4,15,000 ಪ್ಲಸ್ 1,60,000 and 5,000. Yes, 10,40,000. Okay, so 10,40,000 is your total, that is total assets. Okay, so like this you have to solve the problem. So next problems ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನೀವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ಥರ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ನ
ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ yet subscribed to this YouTube channel, so please subscribe today only. If you have any doubts in this problem, so please comment your query on this video, or you can put your query in this video so that I will give a clarity for your doubts. Okay, so thanks for watching once again.